Dear students, welcome to our channel. आज आम अनुसरणी 6A स्थानांक जमिति 3 नंबर क्वेश्चन करिबा। तो 3 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ, प्रमाण कर जे निम्नोक्त शीर्षबिंदु विशिष्ट ABC त्रिभुज मान समकोणी प्रत्येक क्षेत्र में केउं कोणटी समकोण दर्शाओ। तो सी आमको समकोणी त्रिभुज बोली प्रमाण करने को पचारि। तो आम प्रमाण कर सारा पर 3टी कोण मध्य केउं कोणटी समकोण ताकू सूचेबा। तो आमको प्रथम क्वेश्चन कौन देला ना, ए देछि 33, B 90, C 12 आउ 21। तो सब बिंदु 3टा स्थानांक देछि। तो एबे आमे कौन पढ़िबा ना, समस्तंकर कौन बाहर करिबा ना, शीर्ष बिंदु 3टार जो स्थानांक देछि आमे एबे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करिबा। तो एबे आमे कौन करिबा ना, AB बाहर करिबा। AB तो AB इक्वल टू केते हबो ना, हमको देछि केते, आमे x2 माइनस x1 करिबा। 9 माइनस 3 रो होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 रो होल स्क्वायर रो होल रूट इज इक्वल टू 9 माइनस 3 जे केते हो 6 रो स्क्वायर प्लस 3 रो स्क्वायर रो होल रूट इज इक्वल टू 36 प्लस 3 रो केते हो 3 रो स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू 3 रूट 5। केमिति हो ना, 45 रे केते हो 3 इंटू 5। तो दुईटा 3 रे गोटे 3 आउ गोटे 5 बड़ी पड़ो से हो, जेहेतु गोटे बड़ी पड़ो से रूट 5 आकार रहिबो। तो 3 रूट 5 ए भी बाहर कले। से बड़ी नेक्स्ट जीवा BC को। BC केते हबो ना, आमे B आउ C ए शीर्ष बिंदुटार दूरता निर्णय करिया। तो BC इज इक्वल टू x3 माइनस x2। x3 केते 12 माइनस 9 रो होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 21 माइनस 0 रो स्क्वायर रो रूट इज इक्वल टू केते हबो 3 रो स्क्वायर प्लस 21 रो स्क्वायर रो रूट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर हो 9, 21 टा केते स्क्वायर 441 रो रूट इज इक्वल टू 441 रे 9 मिसे देले पिला माने 450 रो रूट इज इक्वल टू 450 रूट केते हबो ना, आम 450 रो बाहर कर दबा। 450 ले केते हो ना, हमरो 2 गले 225। पुणी आम जदि नबा केते नबा 3 नबा। 3 नले केते 3 7 21 एक बड़ी पड़े 3 5 15। 3 नले 25 3 75 5 नले 5 5 5 25। तो आम 2टी 3 रे गोटे 3 नबा, 2टी 5 रे गोटे 5 नबा आउ रूट बड़ी पड़ो। ताले 3 ये 5 15 3 5 15 रूट केते आंसर आसीबो 15 रूट 2। बुझिला, हमर आंसर आसिला केते 15 रूट 2। नेक्स्ट आम बाहर करिबा कोन ना, AC बाहर करिबा। AC इज इक्वल टू केते ना, से बड़ी x3 माइनस x1 12 माइनस 3 रो स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 21 माइनस 3 रो स्क्वायर रो रूट इज इक्वल टू कौन हम ना, आम 12 माइनस 3 गला 9 9 रो स्क्वायर प्लस 21 माइनस 3 गला केते 18 रो स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9 रो स्क्वायर हला 81 आउ 18 रो स्क्वायर हला केते 324।
ରୁଟ୍ ଓଭର। ତ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ 405। ତ 405 ରୁଟ୍ ଓଭର ବାହାର କରିବା। ଯେମିତି ବାହାର କରିଥିଲି 405କୁ ପୁଣି ଆମେ ଲେଖିଦେବା। ତ ଏଇଠି 5 ଯିବ, 5 ଗଲେ ନହେଲେ ପ୍ରଥମେ 3 ନେଇଯାଉ ନା, 5 4 9 3 ଯିବ, 3 3 10, 3 3 9, 1 ବଳି ପଡ଼ିଲା ତ 15, 3 5 15। ନେକ୍ସଟ ପୁଣି 3 ଯିବ, 3 6 12, 1 3 5 15, ପୁଣି ଯିବ 3 ହେଲେ 3 1 3, 3 5 15, ପୁଣି 3 ଗଲେ 3 5 15। ତ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ? 2ଟା 3 ଗୋଟେ 3, 2ଟା 3 ଗୋଟେ 3, ଆଉ ଗୋଟେ 5 ବଳିବ। ତ 3 3 9 ରୁଟ୍ 5। ତ 2ଟା 3ରେ ଗୋଟେ 3 ଯିବ ନା, ତ 9 ରୁଟ୍ 5 କେତେ ଆସିବ? 9 ରୁଟ୍ 5। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମେ ଏ ବି ପାଇଲେ, ବି ସି ପାଇଲେ, ଏ ସି ପାଇଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଏ ବି, ବି ସି ଆଉ ଏ ସି ହେଲା। ତ ନୋଟ୍ କରିଦେଉଥିବ ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ବି, ବି ସି, ଏ ସିରେ ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା? ଏ ବିର ସ୍କୋୟାରଟାକୁ ଦେଖିବା। ଯେହେତୁ ଏ ବି ସ୍ମଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏ ସିଟା ବି ସ୍ମଲ୍ ଅଛି, ଏ ସିର ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ଆସିବ? 3 ରୁଟ୍ 5ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 9 ରୁଟ୍ 5ର ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 3 ରୁଟ୍ 5 ହେଲେ କେତେ ହେବ? 3 9, ଇଏ ରୁଟ୍ 5ର ସ୍କୋୟାର 5 ବୋଲେ 45, 9 5 45 ପ୍ଲସ୍ 9 ରୁଟ୍ 5ଟା କେତେ ନା, ଏଇଟା ଆମେ ବାହାର କଲେ କାହାଥିରୁ 9 ରୁଟ୍ 5 ବାହାର କରିଥିଲେ? ସେ 405। ତ ସେ 405 ହେବ, 405 ବୁଝିହେଲା। ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା, ଆମର ଇଏ ହେଲା 45 450, ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ? 450, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 450ଟା ବାହାର କରିଥିଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ। 15 ରୁଟ୍ 2ର ସ୍କୋୟାର ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ବି ସି ବାହାରିଥିଲା 15 ରୁଟ୍ 2 ବି ସିର ସ୍କୋୟାର। ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଯେହେତୁ ଏ ବିର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏ ସିର ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ବି ସିର ସ୍କୋୟାର, ଏ ବି ସି ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ବି ଏ ସି କୋଣ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏ ବି ସି ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ମିଳିଗଲା, ଲେଖିଦେବା। ଅତଏବ ଏ ବି ସି ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଆଉ କେଉଁ କୋଣଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ନା, ଯେହେତୁ ଏ ବି ଆଉ ଆମର ଏ ସି, ତ ଏ କୋଣଟା କମନ୍ ନା, ତ ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ଆମର କିଏ ଆସିବ 90 ଡିଗ୍ରୀ? ବି ଏ ସି ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଝିହେଲା। ତୁମେ ଏ ବିର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏ ସି ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ବି ସିର ସ୍କୋୟାର ପ୍ରୁଭ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା, ଏ ବି ସି ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା A11 B34 C06। ତ ଏଇଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଏ ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏ ବି ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା, ସେ ହେଇଗଲା 3 ଫେଡ଼ାଣ 1ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 4 ଫେଡ଼ାଣ 1ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 2ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ, ଇଏ ହେଇଯିବ 3ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ରୁଟ୍ କେତେ ହେଇଯିବ? ଇଏ 4 ଇଏ 9 13 ହେଲା। ତ ସେଇଭଳି ବି ସି ବାହାର କରିବ। ବି ସି ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0 ମାଇନସ୍ 3ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 6 ମାଇନସ୍ 4ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0 ମାଇନସ୍ 3ଟା କ'ଣ? ମାଇନସ୍ 3, ତ 3ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 6 ମାଇନସ୍ 4 କେତେ? 2, 2ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ନା ରୁଟ୍ 13। ଇଏ ବି ସେଟା 9 ଆଉ 4 ରୁଟ୍ 13 ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା? ଏ ସି ବାହାର କରିବା। ନୋଟ୍ କରିଦେଉଥିବ ପିଲାମାନେ। ଏ ସି ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0 ମାଇନସ୍ 1ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 6 ମାଇନସ୍ 1ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 1ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 5ର ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ହେଲା 1 ହେଲା 25, 26ର ରୁଟ୍ ହେବ ବୁଝିହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଏ ବିର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସିର ସ୍କୋୟାର, ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ଲାଗୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଧରିନେବା
ବୁଝିଗଲା। BC ର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ରୁଟ୍ 13 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ରୁଟ୍ 13 ର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ 13 ପ୍ଲସ୍ 13 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର କେତେ ନା 26ଟା କାହାର ସ୍କୋୟାର ହେବ ରୁଟ୍ 26 ର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ରୁଟ୍ 26 ଆମର କେତେ ଆସିଛି ଏସି ର ସ୍କୋୟାର। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଏବିର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ BCର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏସିର ସ୍କୋୟାର। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ABC ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବ ଅତଏବ ABC ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ବୁଝିହେଲା। ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ନୋଟ୍ କରିବ ABC ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କ'ଣ ହେବ କେଉଁଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଯେହେତୁ AB ଆଉ BCକୁ ଆମେ ନେଇଛେ ବାହୁକୁ ତ Bଟା କମନ୍ ଅଛି ନା ତ ଆମେ ଲେଖିବା ABC କ'ଣ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତ ଆମେ ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ବିଟାକୁ କରିବା ଏ ଦେଇଛି -1 -2 B ହେଲା 5 -2 C ହେଲା 5 6 ତ ୟାର ବି ସେଇଭଳିଆ AB ବାହାର କରିବା AB ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ଇଏ ହେଇଗଲା 5 -1ର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା 5ରୁ -1 ଫେଡ଼ି ଦେଇକି ତାର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ -2ରୁ ପୁଣି ଆମେ -2କୁ ବିୟୋଗ କରିବା। ବୁଝିହେଲା। ତ ତାର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ହେବ। ବୁଝି ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ତାକୁ 5 ପ୍ଲସ୍ 1ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 0ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ହେବ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ 6 ହେବ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା BC ବାହାର କରିବା। BC କେତେ ଆସିବ ନା 5 ସବୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ମୁଲା ପିଲେ ପକାଇବା ହେଲା 5 - 5ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 6 -2ର ସ୍କୋୟାର ସ୍କୋୟାରଟା ଏଇଟା ବାହାର ଲେଖିଦେଉଛି ତ ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାହାର ରୁଟ୍ ବାହାର କରିବା। ତ 5ରୁ 5 ଗଲେ 0 0ର ସ୍କୋୟାର ତ ପିଲେ 0 ଏଇଟା କେତେ 6 + 2 8 8ର ସ୍କୋୟାର ତ ତାହେଲେ ଖାଲି 8ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ ତ ଆମର ଆସିବ 8। BC କେତେ ପାଇଲେ 8 ପାଇଲେ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନୋଟ୍ କରିଦେଉଥିବ AC ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ AC x3 ହେଲା ଆମର 5 -x1 -1ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 6 -2ର ସ୍କୋୟାର ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ହେବ। କ'ଣ କଲେ x3 - x1ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ y3 - y1ର ସ୍କୋୟାର। ବୁଝିହେଲା। ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 5 + 1 ବୋଲେ ହେଇଯିବ 6 6ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 8 8ର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 36 ପ୍ଲସ୍ 64 ଏଇଟା ରୁଟ୍ ହେବ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 100ର ରୁଟ୍ ହେବ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10। ତ ଆମେ AB ପାଇଲେ BC ପାଇଲେ AC ପାଇଲେ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁଟା କାହାକୁ ସ୍କୋୟାର କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କାରଣ 10 ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବାହୁର ସ୍କୋୟାର ନେଇଯିବା ABର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ BCର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ 6ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 8ର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10ର ସ୍କୋୟାର। ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ପିଥାଗୋରାସ ତ୍ରୟୀରେ ଏଇ 3ଟି ନମ୍ବର ଯିବେ ବୋଲି ACର ସ୍କୋୟାର ତ AC ହେଇଥିଲା 10 ନା ତ ACର ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା ABC ଏକ ଅତଏବ ABC ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଇ ସବୁ ଲେଖିବ ସରିଲା ପରେ ସବୁବେଳେ ABC ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଯଦି ସମକୋଣୀ ହେବ କେଉଁ କୋଣଟା ହେବ କାହିଁକିନା AB ଯାଇଛି BC ଯାଇଛି ତାହେଲେ B କ'ଣ ହେବ କେଉଁ କୋଣଟା ହେବ B କ'ଣ BC ସଙ୍ଗେ କମନ୍ ଅଛି ନା ABC କ'ଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଲା IB
ନା ଏ ଦେଇଛି 12/8, ବି ଦେଇଛି -2/6, ସି ଦେଇଛି 6/0। ତ ପ୍ରଥମେ ଏ ବି ବାହାର କରିବା। ଏ ବି କେତେ ଆସିବ ନା -2 ରୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ମାଇନସ୍ କରିବା। -2 -12 ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 6 -8 ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ହେବ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -14 ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ -2 ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ହେବ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 × 6 ହେଇଯିବ 14 ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 4 ରୁଟ୍ ହେବ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 200 ରୁଟ୍ ହେବ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10 ରୁଟ୍ 2। କାରଣ 200ଟା କେତେ ହେବ 10 ରୁଟ୍ 2 ଆସିବ ନା। 10 ଦଶା 100, 2 × 200, ତାହେଲେ 10 ଦଶା 100 ଯେଉଁ ହେଲା, ଦୁଇଟା ଦଶରେ ଗୋଟେ ଦଶରେ ହେଲେ ଆଉ 2 ବଳି ପଡ଼ିଲା, 10 ରୁଟ୍ 2 ଆସିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ BCକୁ ଯିବା। BC ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। BC ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ନା 6 - -2 ତାହାର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 0 - 6 ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ହେବ। ଏତିକି ବୁଝିହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 6 ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ +2 8 ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ -6 ସ୍କୋୟାର। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା 8 ସ୍କୋୟାର ହେଲା 64 ପ୍ଲସ୍ 36 ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 100 ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10 ହେଲା। BC ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା SCକୁ। SC ଆମକୁ କ'ଣ କହିଲା SC ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ SCରେ ସେମିତି x3 ରୁ x1କୁ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିବା। 6 - 12 ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ y3 - y1 0 - 8 ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ହେବ। ତ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6 - 12 କେତେ ହେଇଯିବ -6 ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ -8 ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ହେବ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 36 ପ୍ଲସ୍ 64 ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 100 ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10। ବୁଝିହେଲା। ତ ଆମେ AB BC ଆଉ SC ବାହାର କରିଦେଲେ ହେଲା। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦୁଇଟା 10 ପାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ 10 ରୁଟ୍ 2 ପାଇଲେ। ତ ଆମେ ଦୁଇଟି 10କୁ ଆଗ କ'ଣ କରିବା 10 ହେଉଛି କିଏ SC ଆଉ BC। ତ SCର ସ୍କୋୟାର ନେଉ ଆଉ BCର ସ୍କୋୟାର, ଛୋଟ ଦୁଇଟାର ସ୍କୋୟାର ସବୁବେଳେ ନେବ। ତ ବଡ଼ଟା ମିଳୁଛି ନା ଦେଖିବା। ତ 10ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 10ର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 100 ପ୍ଲସ୍ 100 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 200 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟା କାହାର 200ଟା କାହାର 10 ରୁଟ୍ 2ର ସ୍କୋୟାର। ତ 10 ରୁଟ୍ 2 ଆମେ ପାଇଥିଲେ, କାହାକୁ ପାଇଥିଲେ ABକୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ABର ସ୍କୋୟାର। ଏବେ ଲେଖିବ ଅତଏବ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ABC ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ABC ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ତାପରେ କେଉଁ କୋଣଟା ହେବ ତୁମର 90 ଡିଗ୍ରୀ। SC ଆଉ BC ଭିତରେ କେଉଁ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁଟା ତୁମ କ'ଣ C ଅଛି ନା। ତ SCB କ'ଣ କେଉଁ କ'ଣ ହେବ SCB କ'ଣ ହେବ ତୁମର କ'ଣ ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝି ହେଉଥିବ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଆମକୁ 3 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। A ହେଲା 16, B 5 - 1, C 7 2। ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ AB ଆଉ BC ଆଉ SC ବାହାର କରିବା। ତ AB ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଆମର x2 - x1 5 - 1ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ y2 - y1 -1 -6ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ହେବ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ନା 5 - 1 4, 4ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ କେତେ 16 ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ -7ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ 49। ତ 16 ପ୍ଲସ୍ 49 ହେଇଯିବ 65ର ରୁଟ୍। ବୁଝିହେଲା। ସେଇଭଳି BC ବାହାର କରିବା। BC କେତେ ହେବ ନା x3 - x2
प्लस एटा केते हो 2 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर बुझीगला। तो ये आम के पाइबा 7 ରୁ 5 गले केते ना आमर 2 स्क्वायर प्लस एटा केते हो 2 + 1 है 3 स्क्वायर हो गला 9। तो ये गला 4 + 9 हो गला 13 रूट बुझीगला। तो नेक्स्ट आम बाहर करवा कौन एसी बाहर करवा एसी इज इक्वल टू आमर केते हो ना 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 होल स्क्वायर रूट ओवर। तो 7 माइनस 1 होल स्क्वायर 36 प्लस ये हो केते ना 2 माइनस 4 स्क्वायर हो केते 16 36 प्लस 16 रूट 52। तो अब आम देखा आमर कौ दुईटा बाहुर स्क्वायर आ गोटे बाहु हो। तो आम बड़टा कौटा पाइले ना 65 रूट 65 पाइले बड़टा पाइले सीटा हूँ ए बी। तो ये आम जा बीसी स्क्वायर आ एसी स्क्वायर सान दुईटार स्क्वायर आम निरूपण करवा बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। तो केते बीसीटा होमर बाहरी रूट 13 स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर केते रूट 52 स्क्वायर इजिकल टू ये गला 13 प्लस 52 इजिकल टू रूट 65 स्क्वायर जोटा कि आमर बीर स्क्वायर बुझीगला। तो ये आम कौन पाइले बीसी स्क्वायर एसी स्क्वायर बी स्क्वायर ताले कौटा आमर 90 डिग्री हम लिखा अतएव एबीसी एक कौन लिखा एबीसी एक समकोणी त्रिभुज। तो ये किए हम 90 डिग्री ना बीसी आ एसी रे को सिस्टम कमन अच्छे ना सी अच्छी। तो एसी भी हम 90 डिग्री। तो ये आम लिखा किए हम 90 डिग्री ए सी बी कौनटा हम आमर कौन 90 डिग्री बुझीगला। तो तापर आम कौन करवा ना 4 नंबर बीट को जीवा 4 नंबर बीट से भाई 4 नंबर क्वेश्चन आम कौन दर्शाओ जे निम्नलिखित सिस्टम विशिष्ट एबीसी त्रिभुज मान समद्विबाहु। तो आमको से कौन जे एबीसी त्रिभुज केमी समद्विबाहु प्रूव करवा ना आम ये देखा दुईटी कौन हो ना बाहुर दैर्घ्य सामान खाली आसुथब बुझीगला। तो करवा दुईटी बाहुर दैर्घ्य सामान। तो आमको देती ए बी सी एम सब देती शीर्षबिंदु गुड़िकर ना तार स्थानांक देती। तो आम जा आईटा कौन कही ना आम प्रथम ए बी बाहर करद प्रथम ए बी बाहर करदे ए बी इज इक्वाल टू हम 5 माइनस 8 स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट इज इक्वाल टू माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट इज इक्वाल टू 9 प्लस 25 रूट इज इक्वाल टू 34 रूट पाईगले अभी। नेक्स्ट जी आम बीसी बाहर करवा। तो बीसी इज इक्वाल टू 0 माइनस 5 स्क्वायर प्लस यहाँ के 0 माइनस माइनस 3 स्क्वायर 0 माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वाल टू माइनस 5 स्क्वायर होगा 25 ये होगा 9 25 और 9 लगे 34 रूट से भाई सी ए बाहर करवा सी एटा के ना 8 माइनस 0 स्क्वायर प्लस यहाँ हो 2 माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वाल टू 8 स्क्वायर 64 ये 4 64 प्लस 4 रूट ओवर के ना 68 रूट ओवर जोटा कि आमर 68टा के ना
17 ଚଉ ବୋଲେ 2 2 ଆଉ ହେଇଗଲା 17 ମୌଳିକ ନା, ତ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 2√17 ବୁଝିହେଲା। 2√17। ଏବେ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଏଥିରେ କିଏ କିଏ ସମାନ ଅଛନ୍ତି ନା ଏ ବି ଆଉ ବି ସି ସମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଲେଖିଦେବା ଏଠାରେ ଏ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ସି, ଅତଏବ ଏ ବି ସି ଏକ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ କହିଛି, ଏ ହେଲା 0 6, ବି 5 -5 3, ସି ହେଲା 3 1। ତ ଏ ବି ବାହାର କରିବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଏ ବି ବାହାର କରିବା। ଏ ବି କେତେ ଆସିବ -5 -0 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 3 -6 ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -5 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ -3 ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 25 ପ୍ଲସ୍ 9 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ √34। ଏ ବି ପାଇଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବି ସି କୁ। ବି ସି ସେଗୁଡ଼ା କେତେ ହେବ ନା 3 -5 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ହେବ। ବୁଝିହେଲା। ତ ବି ସିଟାକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା ନା x3 - x2 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ y3 - y2 1 - 3 ର କ'ଣ କରିବା ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ହେବ। ବୁଝିହେଲା। ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 8 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ -2 ର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 64 ପ୍ଲସ୍ 4 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 68 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ହେଲା। ବି ସି ପାଇଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଏସ୍ ସି। ଏସ୍ ସି କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଏସ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 -0 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1 - 6 ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ -5 ର ସ୍କୋୟାର। 3 ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ କେତେ 9, ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ 25। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା √34। ଏଇଟା କିଏ କାହା ସହିତ ସମାନ ଅଛି ନା ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଲେ ଏ ବିଟା ଏସ୍ ସି ସାଙ୍ଗେ, ଏସ୍ ସି √34 ପାଇଥିଲା, ଏ ବି ପାଇଥିଲା √34। ତ ଏଠାରେ ଏ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏସ୍ ସି, ଅତଏବ ଏ ବି ସି ଏକ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଏ ଦେଇଛି ଆମର 8 9, ବି ହେଲା -6 1, ସି ହେଲା 0 -5। ଏ ବି କେତେ ହେବ ନା ଏ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -6 -8 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଆମର ବାହାର କରିବା କ'ଣ ନା ମାଇନସ୍ ବୋଲି ଏଇଟା ହେଇଯିବ 1 - 9 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର। ବୁଝିହେଲା। ତ x2 - x1 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ y2 - y1 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ, ଇଏ ହେଇଯିବ -14 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ହେଇଯିବ -8 ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର। ତ ହେଇଗଲା ଆମର ଇଏ କେତେ 14 ହେଲା 196 ପ୍ଲସ୍ 64 ର ରୁଟ୍ ଓଭର। ତ ଇଏ ହେଇଯିବ 260 ର ରୁଟ୍ ଓଭର। 260 ରୁଟ୍ ଓଭର କେତେ ନା ଆମେ ବାହାର କରିବା। 260 ରୁଟ୍ ଓଭରଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା 260, 2 ଗଲେ 130, 2 ଗଲେ 65। ବୁଝିହେଲା। ତ ଆଉ ଗଲେ 5 ଗଲେ 13 ରହିବ, ତ ସେ 65 ରହିବ। ତ ହେଇଯିବ 2√65। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବି ସି କୁ। ବି ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ 0 -6 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ -5 -1 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 6 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ହେଇଯିବ -6 ର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦୁହେଁ ଯାକ କ'ଣ ହେଇଯିବେ 36 36 ହେଇଯିବ। ତ 72 ହେଇଯିବ। 72 ର ରୁଟ୍ ଓଭର। ତ 72ଟା କେତେ ନା ଆମର 2
72 रे ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତା ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାହାର କରିବା। ଯଦି ଆମେ 2 ନେବା 2 3 6 2 6 12 2 ନେଲେ 18 2 ନେଲେ ନୂଆ 3 ନେଲେ 3 ତ 2ଟା 2ରେ 1 2 3 2ଟା 3 ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ 6 ରୁଟ୍ 2 ହେବ କେତେ ହେବ 6 ରୁଟ୍ 2 ହେବ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 6 ରୁଟ୍ 2 ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଏସିକୁ ଏସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ମାଇନସ୍ 8ର ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 5 ମାଇନସ୍ 9ର ସ୍କୋୟାର୍ ରୁଟ୍ ହେବ ମାଇନସ୍ 8ର ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 14ର ସ୍କୋୟାର୍ ରୁଟ୍ ହେବ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 8ର ସ୍କୋୟାର୍ ହେଲା 64 14 ହେଲା 196ର ରୁଟ୍ ହେବ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ ଇଏ ବି ସେଇ 260 ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏବେ ତ ହେଇଥିଲା କେତେ 2 ରୁଟ୍ 65 ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କିଏ ସମାନ ହେଲା 2 ରୁଟ୍ 65 ଏ ବି ଆସିଛି ଏସି ଆସିଛି ଏଠାରେ ଏ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏସି ତ ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏସି ମାନେ କ'ଣ ଏ ବି ସେ ଏକ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଲେଖିଦେବା। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆଇ ଭି କ'ଣ କହିଲା ଏ ହେଲା 7 ବି ହେଲା 11 4 ସି ହେଲା 4 ମାଇନସ୍ 3 ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଏ ବି ବାହାର କରିବା 11 ମାଇନସ୍ 7ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ 4 ମାଇନସ୍ 1ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ରୁଟ୍ ହେବ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଇଗଲା 4ର ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ 3ର ସ୍କୋୟାର୍ ରୁଟ୍ ହେବ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 16 ପ୍ଲସ୍ 9 ବୁଝିଗଲା 16 ପ୍ଲସ୍ 9ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ରୁଟ୍ 25 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 ହେଲା। ତ ସେଭଳି ବି ସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ବି ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4 ମାଇନସ୍ 11ର ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ କେତେ ମାଇନସ୍ 3 ମାଇନସ୍ 4ର ସ୍କୋୟାର୍ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ 7ର ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 7ର ସ୍କୋୟାର୍ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଇଗଲା 49 ପ୍ଲସ୍ 49ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ 98ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ 98ଟା କେତେ ହେବ ନା ଆମର ଇଏ ହେଲା 2 7 14 7 98 2 ଇଣ୍ଟୁ 7 ଇଣ୍ଟୁ 7 ବୋଲେ 7 ବୋଲେ 7 ରୁଟ୍ 2 କେତେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ 7 ରୁଟ୍ 2 ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଏସିକୁ ଏସି ହେଇଯିବ କେତେ 4 ମାଇନସ୍ 7ର ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ 3 ମାଇନସ୍ 1ର ସ୍କୋୟାର୍ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ତ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମାଇନସ୍ 3ର ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 4ର ସ୍କୋୟାର୍ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 9 ପ୍ଲସ୍ 16ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 25ର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 ଆମେ ପାଇଥିଲେ 5କୁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପାଇଥିଲେ ଏ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏସି ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଏ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏସି ଯେଉଁଟାକି 5 ତେଣୁ ଏ ବି ସି ଏକ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଭି ପାର୍ଟକୁ ଯିବା ଭି କହୁଛି ଏ ହେଲା 0 0 ବି ହେଲା 4 0 ସି ହେଲା 0 ମାଇନସ୍ 4 ତ ଏଠି ସେମିତି ବାହାର କରିବା 0 0 ଦେଇଛି ତ 0 0 ମାନେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ବହୁତ ଇଜି ହେବ ଏ ବି ବାହାର କରିଦେବା ଏ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ 4 ଫେରାଣ 0 4ର ସ୍କୋୟାର୍ ହେବ ବୁଝିହେଲା ଆଉ 0 ଫେରାଣ 0 ବୋଲେ 0ର ସ୍କୋୟାର୍ ଲେଖିବା ଯା ନ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା 16ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଯେ 4 ହେଇଯିବ ସେଇଭଳି ଏସି ବାହାର କରିଦେବା ଏସି ବାହାର କରିଦେଲେ କେତେ ହେବ କାହିଁକି ବାହାର କରୁଛୁ ଯେ ଏସିଟାକୁ ନା 0 ଯେହେତୁ ଦେଇଛି 0 0 ଅରିଜିନ୍ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି ନା ତ 0ର ସ୍କୋୟାର୍ ଇଏ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ 4ର ସ୍କୋୟାର୍ ତ ଇଏ କେତେ ଆସିବ ନା 16ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ସିଏ ବି ସେଇ 4 ହେଲା ତ ଆମେ ଯେହେତୁ 2ଟି 4 ପାଇଲେଣି ଆମେ ଆଉ ବିସିଟା ଖାଲି ବାହାର କରିଦେବା ନହେଲେ ଜାଣିଗଲାଣି ଯେ ଏବିଟା ବିସି ଆମର କାହା ସହିତ ସମାନ ଏସି ସହିତ ସମାନ 0 ମାଇନସ୍ 4ର ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 4 ମାଇନସ୍ 0ର ସ୍କୋୟାର୍ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବୁଝିହେଲା ତ ଏଇଟା ଆମର କେତେ ଆସିବ ମାଇନସ୍ 4ର ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 4ର ସ୍କୋୟାର୍ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 16 ପ୍ଲସ୍ 16ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍
ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 32। 32ଟା କେତେ ହେବ ନା 2 2 4 ଦେଖୁନ 8 ବୁଝିହେଲା। ମାନେ 5ଟା 2 ହେଲେ 32 ହେବ। ତ 2ଟା 2ରେ ଗୋଟେ 2 ପୁଣି 2ଟା 2ରେ ଗୋଟେ 2 ଆଉ ଗୋଟେ ବେଳେ 4 √2 ହେବ। କେତେ ହେବ 4 √2। ତ ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଏ ବି ଆଉ ଏ ସି ସମାନ ଅଛି ଲେଖିଦେବା ଏଠାରେ ଏ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସି। ତ ଏ ବି ସି ଏକ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏ ବି ସି ଏକ କ'ଣ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାପରେ ଭି ଆଇକୁ ବୁଝିହେଲା। ଭି ଆଇ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଲା ନା ଏ ଦେଲା 2 2 ବି ଦେଲା -2 4 ଆଉ ସି ଦେଲା 2 6। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଏ ବି ବାହାର କରିବା ଏ ବି ବୁଝିହେଲା। ତ ଏ ବି ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ଏ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ନା -2 -2ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ 4 - 2ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ହେବ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ହେଇଗଲା 4ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ -4ର ସ୍କୋୟାର ଯା 4ର ସ୍କୋୟାର ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ 4ର ସ୍କୋୟାର ଲେଖିଦେଲେ। ଏଇଟା ହେଲା କେତେ 4 - 2 ହେଲା 2ର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ 16 ପ୍ଲସ୍ 4ର ରୁଟ୍ ହେବ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 20ର ରୁଟ୍ ହେବ। 20 ପରେ 2 2 4 5 ମାନେ 2√5 କେତେ ହେଇଯିବ 2√5 20ଟା ହେଲା। ସେଇଭଳି ଏ ବି ପାଇଲେ ତାପରେ ଯିବା ବି ସି। ବି ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 - -2ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 6 - 4ର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2ର ସ୍କୋୟାର। ଇଏ ହେଇଗଲା 4 ହେଇଯିବ ନା ଇଏ ହେଇଯିବ 2ର ସ୍କୋୟାର ବୋଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ 16 ହେଇଯିବ ଇଏ ହେଇଯିବ 4 16 ପ୍ଲସ୍ 4 ରୁଟ୍ 20 20 ରୁଟ୍ ହେବାଟା କେତେ ହେବ ନା 2 2 4 5 ବୋଲେ 2√5। ତ ଆମେ ଏଠୁ ତ ପାଇସାରିଲେଣି ଏ ବି ଆଉ ବି ସି 2√5। ତ ଏଠି ଲେଖିଦେବା ଏଠାରେ ଏ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ସି। ଏ ବି ହେଲେ ବି ସି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏ ବି ସି ଏକ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। କ'ଣ ଲେଖିବା ଏ ବି ସି ଏକ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୁଝିହେଲା। ଲେଖିବା ଆମେ ଅତଏବ ଏ ବି ସି ଏକ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ 3 ନମ୍ବର ଆଉ 4 ନମ୍ବରର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କଲେ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଏହାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ କରିବେ। ଯେଉଁଟା ନ ଆସିଲା ତାକୁ ଦେଖିକି ବୁଝିପାରିବେ। ଯେଉଁଟା ନ ବୁଝିପାରିବ ତାକୁ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖିକି ଜଣାଇବ ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାମାନେ ସକାଳ ଟାଇମ୍ 7ଟାରୁ 8ଟା ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଇ 4ଟା 5ଟା 4ଟାରୁ 5ରୁ 6 ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଉଛି। ତ ତୁମେ ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ।